رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم استجب لسعد اذا دعاک رواہ الترمذی فی کتاب الفضائل۔ یہ جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اس حدیث پاک میں ایک ایسے صحابی کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے دنیا میں تیسرے نمبر پر اسلام قبول کیے تھے۔ تو آئیے ایسے صحابی کا ذکر خیر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں جنہوں نے تیسرے نمبر پر اسلام قبول کیا ہے۔ پہلے نمبر پر جیسا کہ بتایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لائی، اور تیسرے نمبر پر یہ صحابی ایمان لائے۔ صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت علی، زید بن ثابت، ابو بکر یہودی رہتے نا نہیں، وہ عشر مبشرون کا شمار ہوتا ہے جی۔ نہیں، معاذ بن جبل عشر مبشر میں کہا ہے؟ عثمان رضی اللہ، زبیر، غلط، چلے میں مجھے ہی بتانا پڑے گا۔ سعد بن ابی وقاص، سعد بن وقاص، یہ وہ صحابی جو تیسرے نمبر اسلام قبول کیا جی۔ یہ خود کہتے ہیں کہ جس وقت میں اسلام لایا تھا میں دنیا میں تیسرا شخص تھا جو مسلمان ہوا۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری صحیح مسلم ہے۔ اچھا ایک سوال اور، کس کو یاد ہے پتہ نہیں، وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے راہ میں تیر چلائے؟ وہی معلوم ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جی یہی صحابی ہے جو سب سے پہلے اللہ کے راہ میں تیر چلایا۔ اس سے پہلے کسی کو یہ شرف نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ اچھا وہ کون سے صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے مستجاب الدعوات کا خطاب دیا تھا کہ جو بھی دعا کرے وہ قبول ہو جاتی ہے؟ بولو، وہ بھی سعد بن وقاص، کمال کی بات ہے، بڑی شخصیت ان کی، بہت بڑی فضیلت ہے اس صحابی کی، معمولی بات نہیں۔ ہاں اچھا وہ کون سے صحابی ہے جن کو اللہ کے نبی نے غزوہ احد کے موقع پر کہا تھا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے؟ سعد بن وقاص، بتائیے، اللہ اکبر۔ جبکہ ان کے علاوہ جتنے کے جتنے صحابی تھے سارے صحابی نے یوں کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الٹا غزوہ احد کے موقع پر کہہ رہے ہیں ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اللہ اکبر، کہ اے سعد تیر چلاتے جا اللہ کے راہ میں، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ، نبی خود کہے، ایک ہے کہ صحابی کہے نبی کی محبت میں، اور ایک نبی خود کہے جو امام الانبیاء، بتاؤ ان سے بڑا ان کا شرف مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ، نبی کہے امت کا نام لے کر، ان میں ابو بکر کا نام نہیں آیا، عثمان غنی کا نام نہیں آیا، علی رضی اللہ کا نام نہیں آیا، جبکہ چاروں خلیفہ مشہور ہے بڑے فضیلت میں۔ بہرحال تو یہ وہ صحابی ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر، سن لو یہ بھی یاد رکھنا، انہوں نے دو فرشتوں کو دیکھا ہے، پتہ ہے، اپنی آنکھوں سے۔ اللہ اکبر۔ دو فرشتوں کو کہتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، آپ کے سامنے، آپ کے دائیں جانب ایک شخص اور بائیں جانب ایک شخص سفید کپڑا پہنے ہوئے اللہ کے راہ میں لڑ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، یہ سفید کپڑے میں یہ دو آدمی کو جو میں دیکھ رہا ہوں انسان کی شکل میں، آج تک دھرتی پر کبھی آج تک دکھا نہیں، یہ تو نئے آدمی لگ رہے ہیں، کون ہے اللہ کے نبی مجھے بتائیے؟ تو کہہ رہے ایک جبرائیل ہے اور ایک میکائیل ہے۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے نبی کے پاس۔ اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی صحابی سے کہا کہ اے سعد، میں تجھے تیر لا کے دے رہا ہوں، تم دشمن کو مارتے جاؤ، دشمن پہ تیر چلاتے جاؤ۔ چنانچہ جب جب تیر چلاتے نشانہ ٹھیک دشمن پر لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ صحابی ہے مشہور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ ان کے ایک بھائی تھے، پکا کافر تھا، عتبہ ابن ابی وقاص۔ انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا، یہی وہ ظالم تھا۔ ہاں عتبہ۔ ان کو جو پتا چلا سعد ابن ابی وقاص کو،
रज़ी अल्लाह को कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक दांत को शहीद किया, वो भी मेरा भाई, मैं छोड़ना नहीं। फौरन गए मैदान जिहाद में, तीर चलाया, देखा कहाँ है, भाई को ढूंढने लगा। अल्लाह अकबर। देखो ये इस्लाम की मोहब्बत करते ना कि आज ये हमारा भाई है, ना जाने तो छोड़ भाई, अरे भाई तो क्या उसको दी नहीं चाहिए? आज कोई अपने भाई के खिलाफ जल्दी बोल नहीं पाता, खानदान के खिलाफ नहीं बोल पाएगा, जुबान नहीं खोल पाएगा जी, नाराज हो जाएंगे तो कुछ कह देंगे तो रिश्ता टूट जाएगा। इनसे बड़ा रिश्ता क्या था? एक तरफ इस्लाम का रिश्ता, हाँ, और एक तरफ भाई का रिश्ता, दोनों अगर टकरा जाए तो क्यों से रिश्ते को कबूल किया जाए? बताओ किसको तरजीह जाएगी? इस्लाम के रिश्ते को। खूनी रिश्ता अपनी जगह, ससुराली रिश्ता अपनी जगह, भाई का रिश्ता अपनी जगह, खानदान का रिश्ता अपनी जगह, और इस्लाम का रिश्ता अपनी जगह। लेकिन इस्लाम का रिश्ता सारे रिश्तों पर गालिब होना चाहिए। यह मोहब्बत और ये अल्लाह ताला से सच्ची अकीदत और यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची अकीदत की अलामत। क्या बताऊं, वाकया बहुत सारे सहाबी के। एक सहाबी थे, दोनों का आमना सामने मुकाबला हो गया, एक इस्लाम की तरफ से लड़ रहे हैं और एक काफिर की तरफ से लड़ रहे हैं। उसका नाम बाद बताऊंगा। लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते क्या अचानक क्या हुआ, भाई का सामने मुकाबला हो गया। जो दुश्मन था, जो काफिर की तरफ से लड़ था, उन्होंने मुसलमान भाई को देखा कि सामने आ गया, मेरी तलवार की जद में उनको छोड़ दिया। तो दिल भ्रम आया कि भाई जाने तो भाई को नहीं मारना, छोड़ो। हाँ, लेकिन एक दौर के बाद दोनों की आपस में जब मुलाकात होती है ना, एक खाने पे बैठता है तो जिक्र होता है कि भाई साहब को मालूम है ग़ज़वे उहद के मौके पर आप कई बार मेरे सामने आए थे, ग़ालिबन ग़ज़वे बदर का जिक्र है, कई बार आप सामने आए थे लेकिन मैंने आप पर हमला नहीं किया, मेरे तलवार की जद में आ चुके थे। तो ये मुसलमान सहाबी जो थे कहने लगे अच्छा ऐसी बात, अरे हमको तो नहीं देखा, नजर नहीं आया। याद रखो, अगर हमको नजर आ जाता उस वक्त मैं छोड़ता नहीं, देखो फौरन पहली बार में हमला करता। तो भाई कहने लगे क्यों, क्या आपको हमसे मोहब्बत नहीं है? जिस माँ के पेट से आप पैदा हुए उसी माँ के पेट से तो हम भी पैदा हुए, जो रिश्ता खूनी आपका वो रिश्ता मेरा भी है, क्या आपको मोहब्बत नहीं? क्या मुझे छोड़ देते? नहीं छोड़ते। क्या बात? कहने लगे उस वक्त जो लड़ाई हो रही थी जंग, वहां भाई नहीं देखा जाता है, खूनी रिश्ता नहीं देखा गया, यहाँ ये देखा जाएगा कि कौन इस्लाम का दुश्मन है। जी, मैं अपने भाई को समझ के नहीं मारता, बल्कि इस्लाम के दुश्मन को समझ कर मैं तलवार से गर्दन उड़ा देता। बताओ आज ऐसा ईमान है, ऐसी मोहब्बत है इस्लाम। बहरहाल तो साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में यही बयान किया जाता है, इनकी फजीलत ये काफ़ी है कि एक दफ़ा अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथ उठाए बुलंद दराज किए हुए अल्लाह की तरफ कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह, साद अगर जो भी दुआ मांगे उनकी दुआ को तू कबूल फरमा ले, जिससे के हक में जब भी मांगे। चुनांचे साद इब्न वक्कास खुद कहते हैं कि नबी की दुआ की बरकत का ये नतीजा था कि इन नबी की दुआ के बाद मरते दम तक जो भी मैं मांगा, जिसके हक में मांगा, चाहे बददुआ के ताल्लुक से हो, चाहे खैर के ताल्लुक से हो, चाहे शर के ताल्लुक से हो, अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को फौरन कबूल कर लेता है। अल्लाह अकबर। चुनांचे इनके ताल्लुक है, कई बददुआ दुश्मन पर कर दिया और दुश्मन हलाक हो गया उसी वक्त। पूरी वाक़यात इनकी पूरी हिस्ट्री कहाँ तक बता। ये साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ये मामूली शख्सियत नहीं है, बड़े फजीलत और बड़ी अहमियत के हामिल है। ये साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह कहते हैं कि हमको पता चला कि मेरा भाई नबी के दंदाई मुबारक को शहीद किया। चला मालूम हो गया, जैसे चला तीर ले चलाने के लिए अपने भाई के ऊपर, इतने मुझसे पहले को मुसलमान भाई उस पर तीर चला चुका था और वो नीचे गिर गया है, इस तरीके से बुरी तरीके से उसको मार दिया गया। साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु तकरीबन 70 साल की उम्र पाए और 50 पर 5 हिजरी यानी सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में इनकी वफ़ात होती है और मदीने के कब्रिस्तान में इनको दफनाया जाता है। ये साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु बार बार कहा करते थे, सही बुखारी के अल्फाज हैं, नोट करो देखना, कहते थे कि जब तक मैं जिंदा रहा अल्लाह के नबी से जुबान से हमेशा यही सुनता रहा कि साद से अल्लाह के नबी राजी हो गए, साद से अल्लाह के नबी राजी हो गए, अल्लाह तू भी इनसे राजी हो जा, तू भी इनसे खुश हो जा। अल्लाह अकबर। ये साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह की फजीलत है, ये उनके बरहल बातें बहुत सारी। अल्लाह से दुआ कर अल्लाह तमाम मुसलमानों को दीन की सही समझ और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।